जिदा ਆਪਾਂ बच्चे जे शुरू करिए ਆਪਾਂ एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम के अंदर ठीक है एक ਉਹਦੀ एडवांटेज पढ़ते हैं कि भी एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ कह लो कि भी मेरे को क्वांटिटीज दे इको यूनिट होएगा जिदा एनर्जी दी डिफरेंट फॉर्म लेके चलना ठीक है इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ जाए न्यूक्लियर एनर्जी आ जाए सोलर एनर्जी आ जाए किनेटिक एनर्जी आ जाए एंड व्हाटएवर बी द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी हैव ओनली वन सिंगल यूनिट एंड दैट्स द एनर्जी जम ये नहीं होएगा इलैक्ट्रिकल एनर्जी का कोई वखरा यूनिट आ ठीक है कैमिकल एनर्जी का कोई वखरा यूनिट आ ते किनेटिक एनर्जी का वखरा ये ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ इदा ही एक वर्ड आता कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को असीं इदा एलैबोरेट कर सकते हैं कि तुसीं किसी भी एक टाइप के यूनिट नूं जदों दूसरे किसी टाइप के यूनिट च कन्वर्ट करना वा ठीक है तो भी जस्ट बी यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 10 ਉਹਦਾ मतलब ये होएगा जिदा आपां कहिए कि भी न्यूटन ते डाइन बोथ आर द यूनिट ऑफ फोर्स एक ਉਹਦਾ एसआई यूनिट आ एक ਉਹਦਾ सीजीएस ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਡਾਈਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜੀ 1 ਨਿਊਟਨ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਵੀ 9 ਮਿਲੀਅਨ 8000 8800 ਠੀਕ ਹੈ 0.467 ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ठीक है एक क्वांटिटी दे एक यूनिट को किसी सेकंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनिट सिस्टम ਚ चेंज करना ਤੇ we always to be use of multiplication factor in form of power of 10 ਤੁਸੀਂ 10 ਪਾਵਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਜੂਲ 1 ਜੂਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਅਰਥ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਲ ਨੂੰ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਅਰਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਦੋ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ठीक है जब मैं ग्राम च देनी हो गई आप सिंपली कहते हैं 10 रेज़ टू पावर मिलीग्राम सो पावर ऑफ 10 दी फॉर्म च तुसी यूनिट दी कन्वर्जन जेडी ईजिली कहना दी एसएच कर सकते ते इस टाइप दे सिस्टम नु ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम क्लियर है मनिया यस सर सर एक और चीज थी आपने एक टॉपिक दिया था चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर एक्स्ट्रा बुक में ऐसे करके कोई हेडिंग नहीं थी सर बट उसमें जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हुए थे एमके सीजीएस ये सब थे सर वही है इसके टॉपिक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट कुछ सिर्फ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ whenever you select a unit for a given physical quantity है ना what is the criteria to select a unit ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ थोड़ा सेट क्राइटेरिया की होना चाहिए जिदे बिहाफ ते तुसी कोई यूनिट सिलेक्ट करना वो कहना जी यूनिट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज यूनिट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज जस्ट एग्जांपल तुसी ऐसा च मान लो एटम दा मास मेजर करना होवे ते मैं एटम दे मास ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਾਂ ਜੀ एटम ਦਾ मास 0.0010 0 ਲਾ ਕੇ कहना 25 किलोग्राम कहना इट मींस किलोग्राम is not a convenient unit to measure the mass of an atom पर दूजे पासे ऐसा च मैं कहना जी ऐसा कोई चीज कह लो कि मेरे को मैं मोबाइल दा वेट मेजर करना ते मैं ਇਹਦਾ वेट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ whenever you have to select a unit ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਿਟ should be of a suitable size ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ठीक है मैं टाइम मेजर करना ते टाइम मैं सेंचुरीज दे विच मेजर करना मैं बहुत पुराना टाइम नोट करना ते मैं बोला जी मेरे को टाइम नु जे मैं नैनो सैकंड दे विच डिफाइन करा कि भी वो टाइम जेड़ा सी वो इवेंट जदों होया ना वो इवेंट नु होए नु मेरे को जेड़े 9 बिलियन 9 ट्रिलियन 4 बिलियन 5 मिलियन इदां करके मैं यूनिट डिफाइन करा कहना जो कन्वीनियंट नहीं होएगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ whenever you select a unit for a given physical quantity unit should be of a suitable size ठीक है जे मेरी क्वांटिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल ते आ
ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਚ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫਰਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ weight ਉਹਦਾ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ weight 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ 198 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 198 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਡਸ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਫਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਲੈਂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿਊਬਿਕ। ਲੈਂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਊਬਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ, ਹਨਾ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਫਰਮ ਯੋਰ ਐਲਬੋ ਟੂ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਐਲਬੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਟਾਪ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਕਿਊਬਿਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਿਊਬਿਟ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕਰਕੇ ਬਈ ਜੀ 3 ਕਿਊਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਕਿਊਬਿਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬਿਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸੱਚ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, whose length does not to be changed, ठीक है जी, with the temperature, whose length does not to be changed from time to time or from place to place। ਕਪੂਰਥਲੇ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਚੋਇਸ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਜ਼। फिर यूनिट शुड बी कहना जी यूनिट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर अगे उन्हें कहा जी यूनिट शुड बी कहना जी एज सच एक्यूरेटली डिफाइंड। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮਾਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਲੈਂਥ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ 1 ਮੀਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸ ਸੱਚ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮਾਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੇਇੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਐਸ ਐਚ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੁਆਇਸਸ ਜਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਟਾ? सर सीजियम एटम की कितनी वाइब्रेशंस को 1 सेकंड काउंट करेंगे? ठीक है, वो अपन ਨੂੰ न्यूमेरिकल वैल्यू क्रैम ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ 1 ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 1 ਸਟਰੇਡੀਅਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ न्यूमेरिकल वैल्यूज ਆ
ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ इसलिए वो वैल्यूज ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਚ ਉਹਨੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ सर दोनों ही बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सी वाली यूनिट यूज नहीं बच्चे इदा नहीं हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਮ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਰੋਕੋਸਮ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਕਾਦੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਿਪੈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -15 ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਫੈਮਟੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ क्लियर है सर प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਰਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚ ਦਊਂਗਾ ਐਰਰ ਆਫ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ओके सर ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ नो सर प्रिसीजन एक्यूरेसी हाँ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी सर ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਰੁਕ ਜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹ 1E ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ E ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है सर स्ट्रेडियन नहीं समझ आया सर स्ट्रेडियन एक बार ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ओके सर आज ज्यादा आगे पढ़ लिया मैंने ਵਧੀਆ ਵਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੋਇਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ नो सर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में जो डिफरेंस है वो भी आगे है ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੋਇਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਤੇ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਏਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ठीक है सेकंड एक टर्म आएगी दैट्स कॉल्ड एज द लाइट ईयर और थर्ड टर्म सर को इसके अंदर आएगी जिन्हों से डिफाइन करते हैं पारसेक तीन वर्ड लिखता पिया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लाइट ईयर एक पारसेक क्या एक लीगल क्लियर है दोनों यस सर यस one astronomical unit या one light year या parsec with light year it never to be mean it's a unit of time
ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਾਰਸੈਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਮੈਕਰੋਕੋਸਮ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। मतलब लार्ज स्केल डिस्टेंस ਅਸੀਂ मेजर करने ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। One astronomical unit is the average distance between center of earth to the center of sun, यानी अर्थ और सन ਦੇ in between ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ one astronomical unit ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. पर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जिहड़ी वैल्यू रहेगी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज ने, याद भी रखोगे, कन्वर्जन न्यूमेरिकल वेले लोड पैनी है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर, इनु राउंड ऑफ करके अपन निकाल कर लेने 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर, ठीक है। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी मेरे को इन्नी न्यूमेरिकल कितना जी वैल्यू रहेगी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਅਸੀਂ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨੀ ਇਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਸ ਲੌਂਗ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦਾ ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਈਟ ਇਨ 1 ਈਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ sir. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ? we know that distance ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ distance equal to speed into time। ਤੇ ਪੁੱਤ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ 3 into 10 raised to power 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? Sir, 8 आएगा sir. 7. ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 into 10 raised to power 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ 1 ਈਅਰ। ਤੇ ਜੇ 1 ਈਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਈਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਚ 1 ਈਅਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ 365 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਈਚ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਆਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਈਚ ਆਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਈਚ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਾਰੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। क्या मैं तो इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, सर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में से मेरी बुक में 3 into 10 raised to power 7 दी हुई है। नहीं बेटे, जेडी एसएच वैक्यूम च स्पीड आ वो ए वाली ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਵਨ 에ਅਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। maximum speed of light is to be taken in vacuum, ठीक है, and that is 3 lakh kilometer per second, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 into 10 raised to power 8 meter per second ਬਣਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। सर ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.46 into 10 raised to power 15 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 9.46 into 10 raised to power 15 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? 1 ਪਾਰਸੈਕ ਇਜ਼ ਦਾ sorry, 1 parsec is the radius of the circle. 1 parsec is the radius of a circle which will subtend an arc. उत ਇਹਦੀ definition ਸਮਝਿਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ word ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। 1 parsec is the radius of circle
which will makes an arc whose length is of 1 astronomical unit and it will subtend an angle of 1 second at the center of the circle. मैनू दी डेफिनेशन पता, ठीक है जी, मेरे दिमाग चो मीन हैगे, मैं जिन्ना बनाना पिया एक बार समझो जो कह रहे हैं। 1 पार्सेक ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 पार्सेक ਅਸੀਂ डिफाइन करांगे किसी सर्कल ਦੇ रेडियस ਨੂੰ। मतलब मेरे को आ गया कि आ सर्कल ਦਾ रेडियस ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, आ सर्कल ਦਾ रेडियस ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ मैं 1 पार्सेक लेंथ ਦਾ कंसीडर करांगा, प्रोवाइडेड कंडीशन ये होएगी। एक्सक्यूज मी सर, सर वो आपने ऊपर AV लिखा है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में AV लिखा है, AU लिखा है सर? ओके थैंक जे मेरे को इथे सर्कल दा रेडियस ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ if arc of this circle should be of length 1 astronomical unit, यानी जे ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 astronomical unit ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਓਨੀ longer length ਹੋਵੇ and it will subtend an angle at the center of circle of 1 second। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਐਂਗਲ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰ, ठीक है, एंगल कैन बी मेजर्ड इन मिनट, एंगल कैन बी मेजर्ड इन सेकंड, एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्री, एंगल कैन बी मेजर्ड इन रेडियन। उथे 4 वर्ड बोले हैं मैं एंगल ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਗਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਡੀਅਨ ਚ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Here's a matching video. इना क्लियर है? यस सर। इस एंगल की गल समझियो, हजे आप इन्हू एलैबोरेट करना वा, ठीक है जी, उसी नू समझते चलियो। जस्ट एक एग्जांपल लिख रहे हैं, मेरे को tan थीटा की वैल्यू 1 आई है। tan थीटा का केड़ा एंगल है, थीटा कितना होएगा जदों वैल्यू 1 45 डिग्री 45 डिग्री चलिए तो d sin थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। पर वो जे tan थीटा की वैल्यू मेरे को एसएच 1.2345 आ जाए, है ना। साइन ते cos की वैल्यू जड़ी आ 1 तो वड्डी नहीं आती, tan की वैल्यू 1 तो ग्रेटर होंदी, क्योंकि tan 45 1 बनदा ते tan 90 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट हो ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ tan थीटा ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਜਾਂ sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਫ ਆਈ ਆ, ਹਾਫ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਆ 0.500, ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਆਂਦੀ ਯਾਨੀ 0.5 ਆਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੀ? 30 ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਂਦੀ? 30 डिग्री पे। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੀਟਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0.5231 ਆ ਗਈ, ਇਹ sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ sin थीटा ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 30 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? यस सर। क्या बाकी जाने हैगे सारे? यस सर। यस हाँ जी, जे sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣੇ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ sin थीटा ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਐਸਐਚ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਵੋਲੀਅਮ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਵੋਲੀਅਮ 1 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੋਲੀਅਮ 1 ਚ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ 2 ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਚ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 0 1 2 3 4 5 6, ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 90 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
फिर अगे मेरे को आ जाना 6 मिनट, फिर अगे है 12 मिनट, 18 मिनट। 6 का टेबल पढ़ता जावांगा, 6 का टेबल पढ़ता जावांगा अप टू 54 मिनट। ठीक है जी, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 अप टू लास्ट 54 मिनट। उस तो बाद 60 मिनट जो आएगा ते ਅਸੀਂ नेक्स्ट रो दे विच आ जाएंगे। इन्नी गल समझ लगदी भी जो बोल रहे हैं? यस हाँ जी सर। सर। यस सर। ठीक है, सो एंगल इथे जे मैं बड़ा बेटे इनु सी कहंदे जी 0 डिग्री, इनु सी पढ़ना होता सी कहंदे जी 0.1 डिग्री, इनु पढ़ा तो कहूंगा 0.2 डिग्री, इथे पढ़ा तो मैं कहूंगा 0.3 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब आ एंगल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ एंगल ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 32 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ एंगल ਲਿਖਿਆ, ਇਧਰੋਂ एंगल आ गया थीटा ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 32 डिग्री। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ठीक है, पर समझियो इधर मेरे को लिखा 32 डिग्री, 32 डिग्री ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ 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 ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। मान लो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਜਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 0.5231, ठीक है, टेबल च इस जगह पे 0.25231 लिखिया सी ते मैं इस एंगल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਸ एंगल ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 32 डिग्री। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ 32 डिग्री और इधरोਂ एंगल ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੜਾ 32 डिग्री तो उस तो बाद कहना 0.2 डिग्री, यानी दोनों एंगल दोनों वैल्यूज में डिग्री च बोलना तेनु कंबाइंड करके सीधा कह देंगे 32.2 डिग्री, 32.2 डिग्री ते दूजे वे ना यही चीज मिनट ते डिग्री दोनों च लिखनी होवे इनमें लिखना 32 डिग्री, 32 डिग्री और ये वैल्यू 12 मिनट के नीचे लिखी हुई है, यानी 32 डिग्री 12 मिनट। यानी जे आ मेरे को एंगल sin थीटा दी इतनी वैल्यू आ तो ਅਸੀਂ नेक्स्ट टाइम लिखांगे कि ये मेरे को sin ऑफ 32 डिग्री 12 मिनट आ गया, यानी थीटा मेरा 32 डिग्री 12 मिनट कंसीडर होएगा। क्या इतनी गल समझ लगी थोड़ी जी? यस हाँ सर। जी सर, थोड़ी थोड़ी। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ इतनी गल? हाँ जी हाँ जी। समझ नहीं आया सर, एक बार ही रिपीट कर दीजिए। लाडे मैं ये क्या पुੱਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਐਂਗਲ ਕੱਲਾ ਡਿਗਰੀ ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗਲ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਇਨ ਡਿਗਰੀ, ਮਿੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ as well as angle measured in radian। एंगल ਦਾ SI यूनिट, एंगल ਦਾ SI यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ रेडियन, ਇਹਦਾ मतलब we must know how we will convert degree into radian, ठीक है। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ commonly used ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ यूनिट एंगल ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ डिग्री ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगल मिनट ਚ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, एंगल ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੰਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? यस सर। ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹਦੇ 90 ਤੱਕ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। दूजे पासे इस जेड़ा मेरे को हॉरिजॉन्टल रो बनी आ इस रो च ਅਸੀਂ एंगल दी वैल्यूज लिखियां हुई फ्रैक्शन दी फॉर्म च, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट अप टू लास्ट चलदे चलदे ये 54 मिनट तक जाएगा। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ 0 ਮਿੰਟ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ एंगल ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 0 ਮਿੰਟ ਦਾ 0 डिग्री है, 6 मिनट ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.1 डिग्री है। मैं कन्वर्जन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। आपने आवर मिनट्स के आवर्स बनाए तब 0.1 लिखा है। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 6 ਮਿੰਟ 0.1 डिग्री ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 60 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 60 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ 1 डिग्री ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 60 ਮਿੰਟ ਸੂਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਘੁੰਮ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਵੀ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਤੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਆ ਕਿ 0.1 ਡਿਗਰੀ 6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਈਏ 0.1 ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। 1 ਡਿਗਰੀ ਮੇਰਾ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, एक कन्वर्जन अपन एक यूज करनी है। एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में है। कोई नहीं बच्चे सर ये एंगल जो बने मेरा पे नहीं कह रहे अपन मिनट हैंड ते और हैंड च नहीं कोई एंगल है। मिनट हैंड अपने आप च एक पोजीशन ते आ जदों अपनी इस पोजीशन तो मिनट हैंड किसी नवी पोजीशन ते जा रहा ते ओदी ओरिजिनल ते न्यू पोजीशन च भी तो एंगल बनदा पिया। ओके सर ठीक है सर, तो जब वो 6 मिनट पे आ जाएगा तब 0.1 डिग्री बिल्कुल उनके बीच का एंगल बिल्कुल वो से डिफाइन कर दे। ओके सर ठीक है ठीक है, इसे नु लेके अपन इस टर्म को डिफाइन करन लगे हुन कि जे मैं 1 पार्सेक डिफाइन करना ते पुत एंगल दी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करांगे। वी नो दैट एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल दी डेफिनेशन है कि एंगल इक्वल आर्क बाय रेडियस के बराबर होगा। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਐਸਐਚ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ L ਲਿਖ ਦੋ, ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ L/θ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਹੋਏਗੀ when it will subtend an arc of length 1 astronomical unit। यानी ਜਿਹੜੀ arc ਦੀ length ਆ ਉਹ 1 astronomical unit ਜਿੰਨੀ long ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ arc ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ arc ਬਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ 1 ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। पहले इतनी गल समझ लगी फिर मैं कंटिन्यू करांगा। यस सर डैश वाला नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं? हां जी सर ये डैश वाला नहीं समझ आया, डैश कैसे यूज करेंगे हम? सिंगल डैश जेड़ा वा वो सिंबॉलिकली मिनट का सिंबल होएगा, डबल डैश जिथे पा के चलांगे वो मेरे को सेकंड का सिंबल होएगा। ओके करा कंटिन्यू बेटा। यस सर चल करिए ते इथे एंगल मेरा 1 सेकंड आ ते पुत जे मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी है ना वैल्यू नो पुट अप करना जिदी वैल्यू 1.5 * 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर क्योंकि मीटर लेंथ दा एसआई यूनिट आ ते जे मैं ए टर्म एसआई यूनिट च लिखनी है ते मेनू आ एंगल भी एसआई यूनिट च दसना पएगा ते एंगल दा एसआई यूनिट मेरा जेड़ा ओ रेडियन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿਦਾਂ ਆਏਗੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮਿੰਟ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਨਵਰਜਨ ਨੇ ਆ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੰਟ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮਿੰਟ ਬਣਾਣੇ ਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1/60 ਮਿੰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। क्या इतना क्लियर है? Yes, ਹਾਂਜੀ ਸਰ यस सर ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਣੇ ਬੇਟਾ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ 60 ਮਿੰਟ ਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ 1/60 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਜਨ ਇੱਥੇ 1/60 into 1/60 हो जाएगी ਤੇ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ sir. ਸਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर 60 मिनट्स में सर 360 डिग्रीज नहीं होने चाहिए अगर इनिशियल पॉइंट से पूरा घूम के वहां तक जाएगा तो। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 1 और नहीं हो गया सर तो फिर 0 डिग्री हो जाना चाहिए क्योंकि वो तो वापस वहीं पे आ जाएगा तो फिर 0 ही हो जाएगा। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਐਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲੈਣੇ ਪਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਐਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਮੇਜਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ओके सर जितना 60 मिनट कंप्लीट हुए तो आवर हैंड कितना मूव हुआ उसको और उसकी इनिशियल पोजीशन के बीच का एंगल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਸਐਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟਾ ਕਵਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ आवर हैंड वाला ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਥੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਐਚ ਔਰ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर फिर एक और डाउट है सर फिर जब सेकंड वालों को डिग्री में देखना होगा सर तो मिनट हैंड को क्यों लेते हैं उसके उसमें ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਥਰੂ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ठीक है सर लग गया सर समझ ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ यस सर ਚਲ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪੁੱਤ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਆ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/180 ਆ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ 1/3600 into π/180 ਰੇਡੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕਨਵਰਜਨ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ 1.5 into 10 raised to power 11 ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ 3600 into 180 ਡਿਗਰੀ into 180 ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 3.14 ਜਾਂ 22/7 ਭਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਐਸਐਚ ਜਿੰਨੀ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣਨੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ 3.1 into 10 raised to power 16 ਮੀਟਰ यानी 1 parsec out of the 3 is कहना जी one of the biggest unit ठीक है ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਐਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਆ क्या ਤਿੰਨੇ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਾਰਸੈਕ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3.26 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 3.26 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਰਡ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ, ਮਤਲਬ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਚ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਰਸੈਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3.26 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. सर थोड़ा पार्सेक में प्रॉब्लम है सर अभी भी। बोलो जी बोलो। पार्सेक में सर इसका यूनिट कन्वर्जन नहीं समझ आया कि आपने 1 पार्सेक की एम में कैसे कन्वर्जन की सर? 1 पार्सेक मेरा एसएच लेंथ ਦਾ यूनिट ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਐਸਆਈ यूनिट ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਗਿਣੋਗੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗਿਣੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ 19 ਆਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. यस सर Yes, क्लियर। Yes, sir. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ सर मतलब ये एक आर्क कह सकते हैं हम, जैसे दो डिस्टेंसेस आर्क के फॉर्म में हो तो हम पार्सेक ਆਰਕ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ? ओके समझ गए। ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੈਂਥ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਾ ਚ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਐਂਗਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲੌਂਗ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਪਾਰਸੈਕ। क्लियर आप करना कंटिन्यू? सर इसकी यूजेज क्या है वैसे? ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ? नो सर। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਲੌਂਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 6 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 45,322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਫ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ सर क्लियर है डिस्टेंस सर। ट्रेवल्ड बाय लाइट भी वन ईयर में से मतलब ज्यादा हो जाए जितनी लाइट ईयर की मेजरमेंट है तो उसको भी पार्सेक में फिर मेजर करेंगे। दोबारा बोल के क्या सर जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट उसका एक यूनिट है सर, अगर वो उसको एक्सीड कर जाए वन ईयर में तो उसको लाइट ईयर से मेजर नहीं कर सकते तो उसको पार्सेक से करेंगे। बच्चे मान लो ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਚ ਲਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.7 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਬਣ ਗਈ 2.9 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਬਣ ਗਈ ਵਾਟਐਵਰ ਵੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੈਲੈਕਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਜੀ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੈਲੈਕਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਚ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਲੈਕਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ।